लगातार चर्चा चलती रही कि सुखपाल सिंह खैरा होना दी विधायकी और उन्होंने अस्तीफे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ स्पीकर तो भी कई बार विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ भी सवाल होए। सुखपाल सिंह खैरा होना ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ स्पीकर ਦੇ ਵੱਲੋਂ एक्सैप्ट किया गया तो सुखपाल सिंह खैरा साबका विधायक हो गए। एडवोकेट हरसिमरन सिंह घुम्मन एक अजिहा शख्स है जिस दे ਵੱਲੋਂ दावा किया जा रहा है कि सारी कार्रवाई उन्होंने ਵੱਲੋਂ एक पटीशन दायर की गई सी और पटीशन तो बाद एक कार्रवाई हुई है। उन्होंने अपनी मर्जी ना पहला आम आदमी पार्टी तो MLA जिते, फिर वो जाके बठिंडे किस अपनी एक पंजाब एकता पार्टी बना के उत्थों लड़े। उस तो बाद एक इन्होंने कोई अलायंस किया, उस तो बाद एक कांग्रेस च आ गए। तो इस सारे पीरीयड के दौरान इन्होंने कितनी बार इस्तीफा दिता। इस्तीफा तो पहला भी कई बार दिता सीगा, मंजूर क्यों नहीं हो रहा? स्पीकर साहब एक ट्रिब्यूनल एक्ट करते हैं, बट एक परसनल कैपेसिटी तो अलग देखिए तो एक MLA भी है, खुद भी इन्हों के फॉर्मर कुलीग भी रहे। सो इन्होंने जिन्ने अस्तीफे दिते वो कहानियां लिखियां, अस्तीफा एक्चुअली दिता नहीं। लोगों दी अखां 'च धूड़ पाउण लई अस्तीफा जरूर सी। जिहड़ी विधायकी वाला एक कानून डिसकुआलीफाई सीगा वो तो लागू नहीं होया है ना, पर वो जिहड़े फायदे जो भत्ते मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, वो कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए सी उदों जां रुकनी चाहिए। 3 साल इन्हां तनख्वाहां भत्ते या गनमैन खर्चे होर तरीके दे लए आ, वो सारे क्वेश्चन आ जाते। तो ये फिर हुण एक्शन किहदे उत्ते हो सकता है, तो अगे की होएगा फिर हुण जे कानून के मुताबिक देखा जाए? चीज़ नूं जस्टिफाई स्पीकर साहब करनगे। कानूनी कार्रवाई फस सकते हैं जे कानून के मुताबिक देखा जाए। जिहड़ी इन्हां तनख्वाहां भत्ते लए वो विद इंटरस्ट ते जमा कराउण, मॉरली भी कह रहे हैं, लीगली तो असीं करावांगे तो चंगे होण ते पहला पैसे जमा करा लैण। जो भत्ते लए ने, तनख्वाह लईआं ने सुखपाल सिंह खैरा उन्होंने जो मिलियां ने वो वापस करवा सकते हो कानून के तहत? तुहाडे सामने करके दिखावांगे, ये जो टाइम पिया है। सुखपाल सिंह खैरा उन्हों की पढ़ाई के उत्ते भी सवाल चुकते हो, वो भी रैकड थोड़ा तुसीं लैके आए हो पार्टी पा के, वो की हैगा पढ़ाई दे विच भी कोई झोल हैगी आ जां की इल्जाम की? ग्रैजुएशन तो इन्हां दी पूरी नहीं, उत्थे तो फेल है। मतलब सुखपाल सिंह खैरा BA फेल ने इस रिकॉर्ड के मुताबिक? हाँ जी, BA फेल ने। सत श्री अकाल, हमदर्द TV देख रहे दर्शकों का स्वागत है। अज गल हल्का भुलत्थ तो विधायक रहे सुखपाल सिंह खैरा की करांगे। आम आदमी पार्टी तो विधायक बनने तो बाद सुखपाल सिंह खैरा ने आखिरकार वापसी की कांग्रेस दे विच। लगातार चर्चा चलती रही कि सुखपाल सिंह खैरा होना दी विधायकी और उन्होंने अस्तीफे नूं लैके स्पीकर तो भी कई बार विधान सभा दे विच भी सवाल होए। पर हुण सुखपाल सिंह खैरा होना दा रैਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ स्पीकर दे वल्लों एक्सैप्ट किया गया तो सुखपाल सिंह खैरा साबका विधायक हो गए। पर एक शख्स, एक हाईकोर्ट का वकील एडवोकेट हरसिमरन सिंह घुम्मन एक अजिहा शख्स है जिस दे वल्लों दावा किया जा रहा है कि सारी कार्रवाई उन्होंने वल्लों एक पटीशन दायर की गई सी और पटीशन तो बाद एक कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई सिर्फ सुखपाल सिंह खैरा के उत्ते नहीं है, जिस कार्रवाई की उन्होंने मांग की थी वो कार्रवाई बलदेव सिंह जैतों उत्ते भी हुई है, उन्होंने भी जोड़ा है उन्होंने डिसकुआलीफाई कर दिता गया था। एडवोकेट हरसिमरन सिंह घुम्मन साडे नाल ने। घुम्मन साहब स्वागत है तुहाडा हमदर्द TV। बहुत बहुत शुक्रिया भाजी। जिवें मैं कह कि बहुत चर्चा ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਰ ਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ, ਇਹ ਆਇਆ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਆਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ MLA ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਚਾਹਣ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾ ਦੇਣ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1985 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਲੂਪ ਹੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ ਨੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ MLA ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਸ ਆਪਣੀ ਇੱਕ पंजाब एकता पार्टी बना के उत्थों लड़े। उस तो बाद एक इन्होंने कोई अलायंस किया, उस तो बाद एक कांग्रेस च आ गए। तो इस सारे पीरीयड के दौरान इन्होंने कितनी बार इस्तीफा दिता? एक बार इन्होंने सब तो पहला इस्तीफा दिता ਸੀ 25 अप्रैल ਨੂੰ, तो जद कि साडी पटीशन सीगी 10 जनवरी 2019 ਨੂੰ, इस्तीफा इन्हों का सी 25 अप्रैल 2019 ਨੂੰ। वो इस्तीफा इन्होंने बाद चों वापस ले लिया। वापस इन्होंने ले लिया 23 अक्तूबर 2019 ਨੂੰ। पूरा 1 साल वेट करन तो बाद असी जिहड़ी स्पीकर साहब नूं पटीशन पाई सी 10 जनवरी ਨੂੰ, 1 साल वेट करन तो बाद असी हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट
ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਉਹਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ 2021 ਦੇ, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜੇ, ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ MLA ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟਰਮ ਸੀਰੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੋਰਲੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਲੀਗਲੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ MLA ਵੀ ਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲੀਗ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮੈਟ ਗਲਤ ਆ। ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਈ ਹੇਅਰ ਬਾਏ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 1000 ਪੇਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਪੇਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਪੇਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਅਸੈਪਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਅਸੈਪਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ। ਇਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਹਾਂ, ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। 4.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ? ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਟਰਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਣਦਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜੀ ਸਦਕੇ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਢਿਲਵਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਆ, ਉਹ 2011 ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਆ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੇਬੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਨਿਗਾ,
ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਣੇ ਆ, ਫੰਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਊਂਗਾ। ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਜੋ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਹੀ ਫਰਕ, ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ, ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਆ, ਗਨਮੈਨ ਆ, ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਣ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਵੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਮੁੱਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਧੜੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਆ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ, ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਡਰਾ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਜੀ। ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਜਜਮੈਂਟਸ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੈਟਲਡ ਲਾਅ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਲਾਅ ਆ, ਪਤਾ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸੈਟ ਦਿਸ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਉਹ MLA ਆ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ MLA, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ MLA ਬਣਦੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਹ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਹੋਰ 50 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ABCD ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ, ਫਸ ਸਕਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਲਏ ਉਹ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਮੋਰਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੀਗਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਥੱਲੇ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਬਠਿੰਡੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਥ ਆ, ਮੈਂ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਐਕਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ
ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਈ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਭਲੱਥ ਹਲਕੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਗਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਲਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਏ ਹੋ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਭੱਤੇ ਲਏ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹਦੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ? ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਤੇ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਰਲੀ ਵੀ ਰੋਂਗ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਲਦੋ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ MLA, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਦੇਦਾ। ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਲੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੀੜਿਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਵੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਕਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ RTI ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਝੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ BA ਪਾਰਟ 2 ਪਾਸ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ BA ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ BA ਫੇਲ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ। ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ BA, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ 2017 'ਚ ਫਿਰ BA ਪਾਰਟ 2 BA ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, 2019 'ਚ ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾ ਆ ਕਿ 2 ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਨੋਟਰੀ ਅਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਅਟੈਸਟਡ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ RTI ਪਾਈ ਸੀ DAV ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਉੱਦਾਂ ਕਿ RTI ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DAV ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫੇਲ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਮੇਜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆਇਆ ਕਿ ਫੇਲ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ? ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ BCS, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ। ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਉਹ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ?
ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ BA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ? ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਆ ਵੇਖੋ CPIO DAV ਪ੍ਰੋਪਰ RTI ਚੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਏ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ BA ਫੇਲ ਨੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਹਾਂਜੀ BA ਫੇਲ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ BA ਪਾਸ ਹੋਣ ਫੇਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗੀ ਕੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ CS ਸਟਾਫ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗੇ ਸੀ, ਮੋਢੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢਤੇ, ਪੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਢੇ ਕੱਢਤੇ ਆ, ਪੱਟ ਵੇਲਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮਫਾਦ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਕਰਾਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਖਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਹੈ ਕੰਸਰਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕਿ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਫੰਡ ਆਉਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 1,35,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲਊਂਗਾ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਤੇ ਦੇਣੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੋਂਗ, ਸਿਵਲ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਘੁੰਮਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਘੁੰਮਣ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਭੱਤੇ, ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਭਜਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਮਦਰਦ TV, ਜਲੰਧਰ।